سوال نندتا آپ سے ہے. آپ ایک ٹرم اکثر استعمال کرتی ہیں منٹویت، تو وہ مطلب کیا ہے؟ آپ کی اپنی ایجاد ہے یا کیسے ڈیفائن کریں گی آپ اس کو؟ ہاں، یہی سمجھ لیجئے کہ اردو میں میرا ایک چھوٹا سا کنٹریبیوشن ہے اس لفظ کا. ہاں، یہی سمجھ لیجئے کہ اردو میں میرا ایک چھوٹا سا کنٹریبیوشن ہے اس لفظ کا. سخنور کے تمام ناظرین کو آداب. اس سے پہلے کہ ہم یہ جانیں کہ لفظ منٹویت سب سے پہلے کب استعمال ہوا، ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ منٹویت سے کیا مراد ہے، یعنی منٹویت کے کیا معنی ہیں. آج ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر سعید عالم صاحب. وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. اردو ڈرامہ نگاری ہو، ہدایت کاری ہو یا پھر اداکاری، انہوں نے ہر میدان میں اپنا لوہا منوایا ہے. آئیے ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ لفظ منٹویت سے کیا مراد ہے. بھائی پہلے تو مجھے اسی بات پہ اعتراض ہے کہ لفظ منٹویت ہے یا منٹویت ہے. میرے خیال سے اور ایک زمانے سے یہ غلطی ہوتی چلی آ رہی ہے، اور خدا کرے میں غلط ہوں. منٹویت نہیں ہے، منٹویت ہے. اور حضرت منٹو بھی منٹو نہیں تھے، حضرت منٹو تھے. تو میرے خیال سے یہ غلطی درست فرما لی جائے. اور اس کا ایک جواز میرے پاس یہ ہے کہ منٹو صاحب اپنی بیٹیوں کو اپنا نام منٹو بتاتے تھے اور اسراہ مذاق کہتے تھے 1 2 من 2. تو بہرحال اب آئیے اصل مدعے کی طرف کہ صاحب یہ منٹویت یا منٹویت کیا ہے. دیکھیے اس میں تو کسی شک و شبہے کی گنجائش نہیں ہے کہ منٹو صاحب ایک مخصوص اور منفرد طرز تحریر کے مالک تھے، اور ان کی جو افسانہ نگاری ہے وہ بھی خاصی حد تک منفرد ہے. تو جب کوئی شخص کسی خاص طرز تحریر کا یا کسی خاص چیز کا موجد ہوتا ہے تو اس کے ساتھ یہ چیزیں جو ہے وہ جڑ جاتی ہیں. تو منٹویت تو وہ مخصوص طرز تحریر ہے جو منٹو اپنی افسانہ نگاری میں برتتے تھے، اور وہ خاصی منفرد ہے. گو کہ ایک حد تک وہ رشین لٹریچر سے متاثر ہے، لیکن اس کے باوجود اردو میں وہ بہت زیادہ منفرد ہے، اور وہی منٹویت ہے. تو وہ چیز جو منٹو کے مخصوص طرز تحریر سے ملتی جلتی ہو، منٹو کے موضوعات سے ملتی جلتی ہو، منٹو کے مضامین سے ملتی جلتی ہو، اور منٹو نے جو کردار نگاری کی ہے اپنے افسانوں میں وہ بھی خاصی حد تک منفرد اور مخصوص ہے. گو کہ ترقی پسند افسانہ نگاروں میں بھی وہ کردار اور وہ ایک حد تک موضوعات بھی پائے جاتے ہیں، لیکن ترقی پسندوں کے مقابلے میں بھی اگر میں کہہ سکوں تو منٹو اتنے ترقی پسند نہیں تھے جتنے کہ ترقی پسند تھے. تو وہاں پہ بھی منٹو اپنی ایک الگ راہ، غالب کی طرح اردو نثر میں ایک اپنی الگ راہ نکال لے گئے، اور وہی جو مخصوص اور الگ راہ ہے وہی منٹویت ہے. شاداب الفت صاحب ایک اچھے شاعر ہونے کے ساتھ ساتھ افسانہ نگار بھی ہیں. آئیے ہم ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ انہوں نے سب سے پہلے لفظ منٹویت کہاں سنا. دیکھیے بھائی، یہ منٹویت لفظ کی جہاں تک بات ہے، جہاں تک مجھے یاد آ رہا ہے تو غالباً 2011-12 میں یا شاید 11 میں ہی محمود فاروقی نے جب نئی داستان گوئی پر کام کیا تو انہوں نے جو داستان ایک لکھی وہ منٹویت کے نام سے لکھی، اور اس کے بہت شوز بھی ہوئے انڈیا میں بھی، انڈیا سے باہر بھی. محمود فاروقی کے نام سے یہ داستان بڑی پہچانی جاتی ہے. اور جب منٹو کا جو 100 سالہ جشن منا رہے تھے ان کا یوم پیدائش کا 2012 میں، اس وقت بھی انہوں نے ہندوستان میں کئی جگہ پہ پیش کیا اس کو، اور اس کی بہت پذیرائی ہوئی. تو یہ لفظ جو میں اگر کہوں تو میں نے تو تقریباً جہاں تک مجھے یاد ہے 2011-12 میں ہی محمود فاروقی کی داستان سے ہی سنا اور سمجھا.
बगैर किसी तमीद के पेश है दास्तान मंटोयत, वो दौर जिसमें दिल का नहीं है कोई मकाम, पत्थर से कर रहा है जो शीशे का एहतराम, इस दौर में बजुर्रते रिंदाना दिल की बात, कहता रहा था कोई तो मंटो था उसका नाम। क्या मंटो ने भी लफ्ज़ मंटोयत का इस्तेमाल किया है या नहीं किया है? आइए इसे समझने की कोशिश करते हैं। नहीं, उन्होंने किया, लेकिन गालिबन किसी अफसाने में या किसी मजमून में उन्होंने मंटोयत लफ्ज़ का इस्तेमाल किया है, पर वो अज़राह मजाक किया है। तो मंटू को इस बात का गुमान या फख्र नहीं था कि उन्होंने मंटोयत ईजाद की है। तो एक दो जगह अगर उन्होंने सरसरी तौर पे इसका जिक्र कर दिया है तो हमें मान लेना चाहिए, लेकिन ये कहना कि मंटोयत ने अपनी जिंदगी में ही मंटोयत की ईजाद कर दी थी, ये मुनासिब नहीं होगा मेरे ख्याल से। जब हम गालिबियात, इक़बालियात, मंटोयत, इन सब चीज़ों की बातें करते हैं तो उसका फैसला लेने वाला खुद वो शायर या नस्र निगार नहीं हो सकता, बल्कि दूसरे होते हैं। अब महमूद फारूकी के से सुनने के बाद फिर जब मंटो को, हालांकि ये ऐसा कभी भी नहीं है कि जो उर्दू से जुड़ा हो और मंटो को ना जानता हो, लेकिन और जब गहरे उतर के देखा मंटो को, तो उनका एक अफसाना है, उनके एक अफसाने के मजमूए में गंजे फरिश्ते नाम से वो मजमुआ है, और उसमें मुरली की धुन, ये एक उनका अपना अफसाना है मंटो का, और उसमें उन्होंने ख़ुद ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया हुआ है। तो वो भी गालिबन अगर पीछे मुड़ के देखें तो उनके इंतकाल से पहले का ही मजमुआ भी है, और वो उनसे इंतकाल से पहले का ही ज़ाहिर है अफसाना भी होगा। तो मेरा मानना ये है कि मंटोयत जो लफ्ज़ है ये उतना ही पुराना है जितना मंटो है। एक मज़ीद बात ये है कि महमूद फारूकी ने 2011 से भी शायद पहले इसको मुरली की धुन, जो अफसाना मैंने नाम लिया, उसको उन्होंने बाकायदा रिकॉर्ड करके यूट्यूब पर डाला हुआ है। तो अगर किसी को सुनना हो तो वो वहाँ भी उसको मुरली की धुन को सुन सकते हैं। एक रोज सुबह घर से बंबई टॉकीज आते हुए मैंने ट्रेन में अखबार का स्पोर्ट्स कॉलम खोला। ब्रेबॉर्न स्टेडियम में क्रिकेट मैच हो रहे थे। एक खिलाड़ी का नाम कुछ अजीब व गरीब था, हेप्टुल्ला, HEPTULLHA, हेप्टुल्ला। मैंने बहुत सोचा कि आखिर ये क्या हो सकता है, मगर कुछ समझ में नहीं आया। शायद हैबतुल्लाह की बिगड़ी हुई शक्ल थी। स्टूडियो पहुंचा तो कमाल की कहानी की फिल्मी तश्कील का काम शुरू हुआ। कमाल ने अपने मखसूस अदीबाना और असर पैदा करने वाले अंदाज में कहानी का एक बाब सुनाया। मुझसे अशोक ने राय तलब की, क्यों मंटो? मालूम नहीं क्यों मेरे मुंह से निकला, ठीक है मगर हेप्टुल्ला नहीं। बात कुछ बन ही गई। हेप्टुल्ला मेरा मतलब बयान कर गया। मैं कहना यह चाहता था कि सीक्वेंस जोरदार नहीं है। कुछ अरसे के बाद हसरत ने उसी बात को एक नए तरीके से पेश किया। मेरी राय पूछी गई तो मैंने अब की दफा इरादी तौर पे कहा, भाई हसरत बात नहीं बनी, कोई हेप्टुल्ला चीज पेश करो, हेप्टुल्ला। दूसरी मर्तबा जब हेप्टुल्ला कह के मैंने सबकी तरफ रद्द अमल मालूम करने के लिए देखा, यह लफ्ज अब मानी अख्तियार कर चुका था। चुनांचे इस निशिस्त में बिला तकल्लुफ मैंने उसे इस्तेमाल किया, हेप्टुलेटी नहीं है यार, थोड़ा हेप्टुलाइज करना चाहिए, वगैरह वगैरह। लेकिन अचानक एक बार अशोक मुझसे मुखातिब हुआ, हेप्टुल्ला का असली मतलब क्या है यार, किस जबान का लफ्ज है? शाम उस वक्त मौजूद था जब अशोक ने मुझसे सवाल किया। उसने जोर का कहकहा लगाया, उसकी आंखें सिकुड़ गईं। ट्रेन में वो मेरे साथ था जब मैंने क्रिकेट के खिलाड़ी के इस अजीब व गरीब नाम की तरफ उसको मतवज्जे किया था। हंस हंस कर दोहरा होते हुए उसने सबको बताया, ये मंटो की नई मंटोयत है। जब कुछ समझ में ना आया तो हेप्टुल्ला को खींचकर फिल्मी दुनिया में ले आया, मगर खींचा तानी के बगैर ये लफ्ज बंबई के फिल्मी हलकों में राइज हो गया। नंदिता आपसे है, आप एक टर्म अक्सर इस्तेमाल करती हैं, मंटोयत, तो वो मतलब क्या है? आपकी अपनी इजाद है या कैसे डिफाइन करेंगी आप उसको? हाँ, यही समझ लीजिए कि उर्दू में मेरा एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन है इस लफ्ज़ का। नाज़रीन, हमें उम्मीद है कि हम आपको लफ्ज़ मंटोयत कहाँ से आया है और सबसे पहले इसका इस्तेमाल किसने किया, ये समझाने में कामयाब रहे होंगे। इस उम्मीद के साथ अपने इस मेज़बान को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।